doctors condemn the FBR illegal taxes, and they said if don't take any action from the government against the FBR, we will go to the court and make a protest also. This is our right. آپ کا پی ایم اے کا صرف پنجاب کے سے آ رہا ہے، باقی صوبوں کا پی ایم اے جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے، وہ ریئیکشن کیوں نہیں دے رہے؟ جیسے عرض کیا کہ آج کی صوبائی کونسل کی جو میٹنگ تھی یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سینٹر کی تجویز کردہ ایک میٹنگ تھی کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پنجاب اپنی صوبائی کونسل کی میٹنگ ہو. بالکل اسی طریقے سے میٹنگ جو کنڈکٹ ہو رہی ہیں وہ سندھ میں بھی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے اور کے پی کے میں بھی، اور وہ اپنے لیول پہ اپنی تجاویز اپنے صوبے کے حوالے سے جو ڈاکٹرز کے اندر بے چینی اور جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سروسز جو ہیں ان کو مزید پیچیدہ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مالی بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ پی ایم اے سینٹر کو بھیجیں گے اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ان مشوروں کو جو آج ڈاکٹر صاحبان تمام ڈسٹرکٹ سے اکٹھے ہوئے اپنی اپنی رائے دی، ہم ان کو وہاں بھیجیں گے. وہ ایک جامع پالیسی بنائیں گے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے اسٹیپس ہوں گے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے پھر آپ کا کیا آئندہ کا بہت کلیئر بڑی وضاحت کے ساتھ ہم ہر اس چیز میں تیار ہیں جو ہم اپنے پروفیشن کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں اور اپنی غریب عوام بالخصوص، چاہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے دوست مظفر گڑھ سے آئے ہیں، میرے دوست خانے بال سے آئے ہیں، میرے دوست ڈی جی خان سے آئے ہیں، میرے دوست دینا سے آئے ہیں، میرے دوست ملتان سے آئے ہیں، جو دوست احباب کلاگنج سے آئے ہیں. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی پاکٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ہزاروں روپے پے کر سکیں جو حکومت وقت کی ذمہ داری تھی آئینی طور پہ بھی اور فائنینشلی بھی کسی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے؟ تو یہ جب یہ سب چیزیں موجود ہوں گی تو یہ لوگ اس لوگوں کی صحت کے لیے اور اپنے پروفیشن کی عزت اور توقیر کے لیے یہ جو ایف بی آر کا ایک انسپیکٹر کسی ایک فیکٹری میں چلا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کیا کیا فائدے اٹھا کے باہر آتا ہے؟ جب سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہم اپنے ہاسپٹل کے اندر قطر نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو انتہائی قابل عزت پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا واسطہ ان لوگوں سے پڑے جن کے بارے میں بعض اور ہر بندہ وہ چیزیں جانتا ہے جو زبانیں زدے ہیں. تو اس حوالے سے ہر قسم کا قدم اٹھانا، لیگل بیٹل کانٹیسٹ کرنا، سڑکوں پہ آنا، وڈرال آف سروسز، بلیک بیلٹس، ڈیمانسٹریشنز، پوسٹر پمفلٹس، عوام الناس سے ملنا، ان کے رائے ہموار کرنا، آپس میں دیگر ایسوسیشن سے رابطے کرنے، یہ سب چیزیں اس مسائل کے لیے طے کر لی گئی ہیں اور ہر صورت یہ موومنٹ برقرار رہے گی اور پوری جدوجہد کے ساتھ کانٹیسٹ کی جائے گی اور چلی جائے گی. میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ان علاقوں کو ذہن میں رکھیں. آپ ضرور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور میں بھی اس بڑے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو انتہائی دور دراز علاقوں میں ہیں، چاہے وہ راجن پور ہے، چاہے وہ ادھر اٹک کی طرف کے سائڈ ہے، وہاں سے تشریف لائیں یا شاہ صاحب، مختلف علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے دیہات ہیں، چاہے وہ دینا ہے. دوسری طرف آپ چلے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ہے حاصل پور ہے، رینجر خاں ہے، ان اضلاع میں کیا یہ ٹیکنیکل فیسلٹی دی جا سکتی ہے؟ کیوں اس کی مشین خراب ہو گئی تو ڈاکٹر مریض دیکھنا بند کر دے گا، انٹرنیٹ بند ہو گیا تو ڈاکٹر مریض دیکھنا بند کر دے گا. ایک بندہ وہاں پہ مقرر ہوگا اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، اس کے اخراجات ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارا بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس جل کے آئیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ پیمنٹ کریں. جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تو تعلق بیس پہ چل رہا ہوتا ہے، ہم اپنے تعلقات کو نبھا رہے ہوتے ہیں. بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، وہ سینٹرلی کنیکٹڈ ہے. وہ کہیں گے آپ کے 100 پیشنٹ داخل ہو گئے، پے کریں آپ. ناٹ پاسبل ایکچولی.
कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम हाफ लेते हैं, जैसे आप डॉक्टर ने बताया, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं ले रहे होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने तरफ दे रहे होते हैं, जिनको हम अपने पास से देख उनको सर्व कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें चल रही होती हैं इस प्रोफेशन के साथ। इस प्रोफेशन को एक रिटेलर के साथ ना मिलाया जाए, ये मैं समझता हूँ मेरी तौहीन भी है, तज़लील भी है, नॉट हमारी बल्कि हमारे उन पेशेंट्स की भी आते हैं जो बेचारे वहाँ पे आते हैं जिनकी प्राइवेसी स्पीच होती है, और उसको फिल करने में उसको डॉक्यूमेंटेशन में एक पेशेंट आता है उसको 5 से 10 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। हम पेशेंट को मैनेज करें या इनकी जो घुमन घेरियाँ उसमें पड़े रहें। हाँ, उसके और भी बड़े सिस्टम हैं, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं, बैठे आप आकर देखिए, आप आकर वो बहुत अलग बात है। आप आए डॉक्टर पास बैठ, डॉक्टर अपने 20 पे पूछ लो भाई बाहर जा रहा है पेशेंट, मैं तो नहीं रोक रहा उसको, अगर गो आउटसाइड, एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब मैं कितने पेशेंट देखते हो, कितने फ्री देखते हो और कितने आप पेमेंट के साथ देखते हो। ये कौन सी चीज़ है आकर में, इसमें कौन सी डायनामिक्स, इसमें कौन सी साइंस इन्वॉल्व ना करें इस प्रोफेशन को। मैं अब भी कहूँगा खुदारा इस प्रोफेशन पे भेजें करें, ये प्रोफेशन बड़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं इसके साथ बहुत से गरीब मरीज जुड़े होते हैं हमारे, इनको हम सर्व कर रहे होते हैं। इसको टीम के हमने कहा था कि हमसे भी अगर आप समझ के आना तो जो डॉक्टर के हिसाब से कुछ फार्मूला तय करते हैं उन्हें कर देते हैं ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि जो पे पैसा कर रहा है उसकी जो गवर्नमेंट है उसका तो टैक्स कट जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर में उसका भी आपकी आसानी होती है। और इसमें एक चीज़ है वो करना शबीर था, वो हमारे प्रेसिडेंट है पंजाब के बताएंगे कि ये जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है कि 20 करोड़ तक जिसकी इससे काम जिसकी रिटेल होगी वो 1% टैक्स देगा। हमसे भी तय कर ले, हम भी कर लेंगे, हमने भी कोई ऐसा इशू नहीं किया हम ऐसा की करने के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर साहब से फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, हमारी जो पहली जनवरी में मीटिंग हुई थी। और एक तो एक और बात देखें, हम पूरे पाकिस्तान के अफ्रीका ने अभी जो मीटिंग हुई है ना उनके साथ चेयरमैन पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी उसमें थी, पेशावर के कोयटा का भी जनरल सेक्रेटरी आया हुआ था, PMS कराची का भी प्रेसिडेंट आया हुआ था, सिंध का भी आया हुआ था, KPK का भी आया था, इस्लामाबाद का भी था, पंजाब का भी थी, पूरी नुमाइंदगी ने मीटिंग आपने बावर कराया बार बार कि चेयरमैन साहब आप ये समझे कि हम आपके पास आ रहे हैं इसलिए आ रहे कि हम कानून का एहतराम करते, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हम ये नहीं चाहते कि हम ये कहें कि आप टैक्स लेते, क्यों ना दें, हम पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं और उस पर अमल करते हैं। और POS के सिलसिले में एक और चीज़ ये है कि आप देखिए कि POS हम रिटेलर नहीं। सवाल ये है कि बिलाशुबा डॉक्टरी जो है एक बहुत अच्छा शोबा है जो कि इंसानियत की खिदमत करता है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो छोटे क्लिनिक्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, आप बड़े उसको न देखें, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात को तस्दीक करता हूँ कि इन्हीं छोटे छोटे क्लिनिक्स में जो है मेडिकल रेप्स भी जाते हैं जिनसे डिमांड की जाती है, ठीक है। सेफ्ट्रैक्सोन के इंजेक्शन जो है धड़ाधड़ पे एक गरीब महल्ले को जो है वो लगाया जाता है चाहे जो आ रहा है, क्योंकि टारगेट पूरा करवाना है। तो आया ऐसे क्वेक डॉक्टर ऐसे छोटे उनके लिए तो ये एक मतलब निवाले की मार है। किसी भी मेडिकल 1200 कंपनियां सन 2000 में काम कर रही थी सिर्फ सूबा सिंध में। इस टाइम पे यहाँ पर जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो ये जो मसला आप लेकर आए हैं, जो मसला सॉरी टू से, ये मसला तो सिर्फ एक मेडिकल रेप की मार है। किसी भी नेशनल फार्मास्यूटिकल के कंपनी को, अगर मैं छोटे वालों को कह रहा हूँ जो क्वेक डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके लिए, तो इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे और आपका क्या मैकेनिज़्म है ऐसे क्वेक डॉक्टर को कंट्रोल करने के लिए। मैं पहली बात तो आपको ये कर दूँ कि किसी भी डॉक्टर की हो या वो अताई या माशरे का कोई भी फर्द, किसी की कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी या आप समझें कि एंटी सोशल किसी भी एक्टिविटी को पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ना तो सरपरस्ती करती है ना सपोर्ट करती है, बल्कि उनके खिलाफ भरपूर मुहिम चला भी रही है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जिसने पढ़ा एक्ट, या इधर भी जो इस्लामाबाद का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसमें सबसे अहम पॉइंट है कि टू पुट बैन ऑन क्वैकरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अतायत का खात्मा करना हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ड्रैप की जिम्मेदारी है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। इनकी जिम्मेदारियों में कोताही की वजह से इस मुल्क में क्वैकरी है, ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग है।
آپ جو چیز جو مرضی دوائی آپ کاؤنٹر پہ جائیں فارمیسی کے وہ آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. یہ بھی کویکری کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر ڈائل کریں ہول سیل ڈرگ مارکیٹ، ہول سیل ڈرگ مارکیٹ اپنے گوگل پہ کروم پہ ڈائل کریں. اب تو ڈرگ مارکیٹ کون سی ہوگی؟ وہاں پہ آئس گانجا فلاں بھی کرو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان شاید دنیا میں چند ایک یا واحد ملک ہوگا جہاں پہ لوہاری مارکیٹ ہے لاہور میں، راولپنڈی میں ہول سیل دوائیاں ملتی ہیں توڑ کے. جس معاشرے اور دیکھیں کی ذمہ داری ہے